میں نے بھی زندگی میں کبھی سرکار کے ایمان پر بات نہیں کی. اور جہاں تک میرے معلومات میں ہے 20 کتابیں سرکار پر لکھی گئی ہیں عربی فارسی میں تقریباً 65 کے قریب. سب نے ایمان پر بحث کی ہے سوائے علامہ جعفر نقدی کے. انہوں نے سرکار کے فضائل پر کتاب. اور جہاں تک میری اپنی ذاتی بات ہے تو کل ایمان کے بابا کا ایمان ثابت کرتے ہوئے مجھے تو شرم آتا ہے. سورہ لیل میں ارشاد ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. نام نہیں لیا اللہ نے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ اس کے ہاں نام نہیں پتہ نہیں کون. اس کے ہاں کسی کی کوئی نعمت نہیں کہ جس کا صلہ دیا جائے. لیکن لوگوں پر فضل و کرم کیوں ہو رہا ہے؟ الا ابتغاء وجہ رب الاعلی. فرمایا یہ رب اعلی کے وجہ کا صدقہ. اب جب میں کتب اہل بیت کو کھولتا ہوں کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کون ہے جس کے ہاں کسی کی نعمت نہیں، کسی کا دین نہیں، کسی کا وہ مقروض نہیں، تو صادق آل محمد کا مجھے ارشاد ملا. فرماتے ہیں فَهُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی لیس عندہ لأحد نعمت تجزا وَنِعْمَتُهُ جَارِيَةٌ عَلَى الْخَلْقِ. فرمائی یہ رسول خدا کی ذات مراد ہے کہ ایک رسول پر کسی کا کوئی احسان نہیں، کسی کی کوئی نعمت نہیں کہ جس کا اس کو صلہ دیا جائے. بس یہ وجہ اللہ کا صدقہ ہے جو کائنات کھا. آپ سوچنے میں حق بجانب ہیں کہ مجلس سرکار ابو طالب پر ہے آیت رسالت والی پڑھی جا رہی ہے. اس کے پیچھے کوئی میرا مقصد ہے. اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے رسول نے کسی کی نعمت نہیں دینی، کسی کا اس پر احسان نہیں ہے کہ اس کا صلہ دیا جائے. لیکن سورہ زحا میں اللہ اسی رسول سے کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے رسول اپنے رب کی نعمت کا ذکر کیا. کیا مطلب؟ اب یہ بھی کتب اہل بیت سے جب رابطہ کیا تو یہ ملا کہ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے رسول سے کہ اے حدث العبادہ بے منن ابی طالب علیکا وفضائل علی ابن ابی طالب لکی یعتقدوا ولایتہ. اے رسول جو ابو طالب کے تجھ پر احسان ہیں ان کا ذکر. اور جملے بولے گئے ہیں حدث العبادہ بے منن ابی طالب علیہ، جو ابو طالب کے تجھ پر احسان ہے. منت کی جمع ہے منت، احسان، ان کا ذکر. ایک جگہ کہتا ہے کہ میرے رسول نے کسی کی نعمت، کسی کی منت، کسی کا احسان، کسی کا قرض نہیں دینا کہ اس کا صلہ دیا جائے. اور یہاں کہہ رہا ہے کہ جو ابو طالب کے تجھ پر احسان ہے ان کا ذکر کیا کر. اب یہ بالکل کھلی دعوت ہے. یا تو زمانہ یہ کہے کہ معاذ اللہ قرآن میں تناقض ہے، کہیں اللہ کچھ کہتا ہے کہیں کچھ کہتا ہے، ورنہ اس کے سوا چارہ ہی نہیں کہ ماننا پڑے گا کہ نگاہ کبریائی میں ابو طالب کے احسان اللہ کے احسان. ابھی بھی اللہ رسول سے یہ نہ کہتا کہ جو تجھ پر ابو طالب کے احسان ہیں ان کا ذکر کر. اور اگلا جملہ قابل غور ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو صاحب حدیث کی منشا کو نہیں سمجھتا اسے حدیث پڑھنے کا حق ہی نہیں. اور آگے فرمایا وحدثہم بفضائل علی ابن ابی طالب، اور ابو طالب کے بیٹے علی کے فضائل بھی پڑھا کر. ابو طالب کے احسان کا ذکر کیا کر، احسان نہیں بلکہ احسانوں کا جمع کا لفظ ہے. اور ابو طالب کے بیٹے علی کے فضائل پڑھا کر لیکن یا تاخدو ولایتہ، تاکہ لوگ اس کی ولایت پہ اعتقاد رکھیں.
जब नजर गायर से देखा जाए, सोचा जाए तो बात ये समझ में आती है कि दुनिया में सरकार कायम अजल्लाहु ज़ुहूर शरीफ के ज़हूर से पहले कायनात में जितने फदाइल अमीर कायनात के पढ़े जा रहे हैं वो अबू तालिब के रिश्ते के हवाले से। अमीर कायनात के ज़ाती फदाइल उसका 11वां बेटा खुदा के लोगों को तो ये गुमान है, ये शक है कि अली का फेल खुदा है या नहीं, अली का करना खुदा का करना है या नहीं। यहाँ तो अल्लाह सरकार अबू तालिब के लिए कह रहा है, और कहे किसके लिए रहा है कि जो कायनात में खुदा के बाद सबसे बड़ी हस्ती है, जो खुद सुल्तान ममलकत अहदियत है, क्या अल्लाह बराह रास्त उस पर एहसान नहीं कर सकता था? सारे अबू तालिब के जरिए एहसान, और फिर हुक्म भी दे रहा है कि लोगों को वो एहसान बताओ जो अबू तालिब ने तुझ पर किए हुए हैं। और अब अगर जमाना फिर भी सरकार के ईमान पर जुस्तजू करता रहे या इस दहशत तहकीक में टामक टोया मारता रहे, तो यहाँ सिवाय इसके कुछ नहीं कि यहाँ बस मैं एक शेर ही पढ़ूंगा कि सरकार अबू तालिब को खिताब करके कहा जा रहा है कि तुझे जमाने ने बस इस खता से छोड़ा है, तुझे जमाने ने बस इस खता से छोड़ा है, तेरी और कोई खता नहीं। कौन सी खता है? कि तेरे लाल ने इनके बुतों को तोड़ा। तुझे जमाने ने बस इस खता से छोड़ा है कि तेरे लाल ने इनके बुतों को। और सरकार से ये दुश्मनी आज से नहीं, बल्कि खुद सरकार अबू तालिब की जिंदगी से है। उसी वक्त से लोग सरकार अबू तालिब से दुश्मनी करते थे। अमीर कायनात मेंबर पे थे। मैं वो लफ्ज़ तो नहीं दोहराऊंगा जो उस कमबख्त ने, जो उस हरामजादे ने कहे, इशारा करूंगा, आप खुद समझिएगा। मौला अपना आप बता रहे थे कि मैं ये हूँ, मुझ पर खुदा के ये लुत्फ़ करम है, मैंने गुज़श्ता ज़मानों में ये किया वो किया। तो एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, यब्न अबी तालिब अंत बिहाज़ल मकान व अबू का माअज़ल्लाह। आगे लफ्ज़ मैं नहीं कहता। कहते तेरी ये मंजिलत है जो तू दावे कर रहा है, और माअज़ल्लाह तेरा बाप तो गुनाहगारों के साथ है। अब समझ गए होंगे आप कि क्या बकवास की होगी। भाई ये कहना था कि वजहुल्लाह चेहरे पे सुर्खी है, और मैंने कहा महफज़ल्लाह फाक, चुप, अल्लाह तेरा मुंह तोड़े। एक एक लफ्ज में कई दुरूस, कई नसाहे छुपे हुए हैं। यानी अली जैसे मुफ्ती अकबर ने, या मैं यूं कहूं कि अल्लाह की ज़बान ने ये फतवा अबू तालिब से दुश्मनी करे उसका मुंह खुदा तोड़ा। सिर्फ ये कह के चुप हो गए? नहीं, फरमाया इब्नहु कसीमुन नार वल जन्ना, जिसका बेटा जन्नत जहन्नम बांटने वाला हो। उसके बाबा के बारे में अगला जुमला 14 तबक रोशन करता है। हाँ, फरमाते वल्लाह है। अब जो खुद लिसानुल्लाह है वो अल्लाह की कसम खा रहा है। अल्लाह की कसम, लौ शाफा अभी। अब दो रिवायतें हैं यहाँ, मैं आपको दोनों सुनाता हूँ। एक रिवायत में लौ शाफा अभी फी कुल्ले मुज़निबिन अला वजहिल अर्ज़, अगर मेरा बाबा रूए जमीन के हर गुनाहगार की अकेला शफाअत करे। और दूसरी रिवायत में है कि लौ शाफा अभी फिल अव्वलीन वल आखिरीन, कि अगर मेरा बाबा अव्वलीन और आखिरीन की अकेला शफाअत करे लशफ़अहुल्लाह, अल्लाह वो शफाअत रद्द नहीं करता। औलाद
आदम की शफाअत की मिल्कियत रखता है। उसका मकाम क्या होगा, उसका मर्तबा क्या होगा? जाहिर है सरकार अबू तालिब के मकाम को देखने के लिए या तो मादागल बसर की नजर चाहिए यानी निगाह रिसालत, या फिर बंदे का ऐनुल्लाह होना। कम तर हैसियत सरकार अबू तालिब के मकाम को पहचान ही नहीं सकती, जान ही नहीं सकती। और आगे फरमाते हैं इन्ना नूरा अबी तालिबिन फी यौमिल क़ियामत ला युत्फ़ी अनवार अल खलाइक इल्ला खमसत अनवार। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फरमाते हैं क़यामत के दिन अबू तालिब का नूर सिवाय 5 नूरों के कायनात के हर नूर को खामोश कर पांच के हसल को अगर मद्देनजर रखा जाए क्या बात है, इल्म लर्जे में आ जाता है। अमीर कायनात ने सिर्फ 5 अनवार का नाम लिया है। फरमाया 5 अनवार के सिवा अबू तालिब का नूर हर नूर को बुझा देगा, खामोश कर देगा। हर नूर नूर अबू तालिब के सामने बेनूर हो जाएगा, यानी सूरज अबू तालिब के सामने बेनूर, चांद की बिनाई अबू तालिब के नूर के सामने छिन जाएगी। अर्श बेनूर, कुर्सी नूर, लोहो कलम बेनूर, हर शय कायनात की बेनूर। क्यों? इसका मतलब है ये वो किताब मस्तूर है, ये वो छुपी हुई किताब है कि जिसके नूर पर हिजाब किबरियाई क़यामत के दिन वो हिजाब, वो सित्र, वो पर्दे हटा दिए जाएंगे। फिर बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों में मैंने देखा है अल्लामा अबुल हसन बकरी, अल्लामा ज़मख़शरी, अल्लामा इब्न अबिल हदीद मोतज़िली, जिसका कसीदा मेरे कायनात के रौज़ा मुबारक मुतहरा की गुंबद की गोलाई में लिखा हुआ है, अल्लामा ज़ैनी दहलान और काफ़ी उलमाए अहले सुन्नत ने ये रिवायत लिखी है जो मैं सुनाने लगा हूँ आपको। लेकिन मैं अबुल हसन बकरी के अल्फाज में, क्योंकि थोड़ा सा इख्तिलाफ अल्फाज है कि जब सरकार अबू तालिब दुनिया से गए, अमीर कायनात गुस्ल दे रहे थे, रसूल पानी डाल गुस्ल देने के लिए यदुल्लाह और पानी देने के लिए मशीयतुल्लाह। सरकार रिसालत माप और अमीर कायनात मिलकर गुस्ल दे रहे हैं। फिर कफनाया गया, जन्नत का हनूत बो दिया गया। और फिर जब जनाजा लेके चले, चूँकि ये पहले बताता चलूँ, चूँकि उस वक्त तक नमाज जनाजा नहीं थी, इसलिए ना तो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जनाजा हुआ है यानी नमाज जनाजा, और ना ही सरकार अबू तालिब का। सिर्फ गुस्ल, कफन, तजहीज़, तकफीन और मुशायत और तदफीन, ये अमल। तो सरकार पीछे पीछे जा रहे हैं। और अब ये लफ्ज़ यानी अब आगे जितने उलमा के मैंने नाम लिया है वो सब रसूल सरकार अबू तालिब के जनाजे के साथ रोते भी जाते हैं और कहते जाते हैं वाह बता हो, हाय बाबा, मैं कह गया हूँ आप जिसके बारे में कुरान कह रहा है माकाना मोहम्मद नबा अहदिम बिर्रिजालिकुम, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी मर्द का बाप नहीं। तो अली के बाप को वाह बता कह के हाय बाबा, सही वाह अम्मा हो तो कह सकते थे हाय चचा, वाह बता हो, वाह अबा तालिबा हो, और तीसरे नंबर पे कहा वाह अम्मा हो, है चचा। और अगला जुमला रब्बैतनी सगीरा, जब मैं छोटा था तूने मुझे पाला। अब बहुत
بہت سے ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جن سے دانستہ اغماض اور صرف نظر کرنا پڑتا ہے. ہاں اب یہ لفظ بالکل اسی طرح ہے جس طرح نماز میں آپ لوگ کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ قرآن سے لے گا ہے جملہ کہ اے اللہ میرے والدین پر بھی ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں میری ربوبیت کی، مجھے پالا. کما ربیانی صغیرا کہ میں جب چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی، پالا، تربیت کی، ربوبیت کی. تو اب رسالت میں آپ وہی جملہ سرکار ابو طالب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ربیتنی صغیرا، میں چھوٹا تھا تو تم نے مجھے پالا. عجبتنی، اب رسالت کی گواہی یہ ہے تو زمانہ کہاں جا رہا ہے. فرما رہے ہیں وعجبتنی کبیرا، اور جب میں بڑا ہو گیا میری دعوت پر تو نے لبیک کیا. بھی 14 طبق روشن کرنے والا ہے. ربیتنی صغیرا وعجبتنی کبیرا، میں چھوٹا تھا پالا، بڑا ہو کے جب میں نے دعوت اسلام دی تو نے لبیک کہی. وَكُنْتُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْنِ مِنَ الْحَدَقَةِ وَبِمَنْزِلَةِ الرُّوحِ مِنَ الْجَسَدِ. یہ علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ چچا میں تیری نظر میں ایسے تھا جیسے اس ڈیلے کے مقابلے میں آنکھ ہوتی. اپنے آپ کو میرے بغیر بے نور سمجھتا تھا. جب آنکھ ہی نہ ہو تو خالی ڈھیلا کیا کرے گا؟ سوراخی ہے، گڑھائی ہے. بمنزلۃ الروح من الجسد. اور اے چچا میں تیری نظر میں ایسے تھا جیسے جسم کے مقابلے میں روح. یعنی یہاں سرکار ابو طالب کو جناب رسالت باپ نے حدقہ اور خود کو عین آنکھ کہا، جناب ابو طالب کو جسد بدن اور خود کو روح کہا. اب یہ میں زمانے پر چھوڑتا ہوں کہ اپنے اندر کے مفتی سے پوچھ لیں کہ جسد رسالت پہ کیا فتویٰ لگا. رسول کا بدن ہو وہ کیا ہو سکتا ہے. یہ الفاظ تھے. اب چونکہ غسل میں بھی 2 ہستیاں شامل تھیں. ایک کا فرمان میں نے سنا دیا کہ انہوں نے سرکار ابو طالب کو کن لفظوں میں خراج پیش کیا. اب ذرا امیر کائنات کی طرف چلیے کہ وہ سرکار ابو طالب کے دنیا چھوڑنے کے بعد کہہ کیا رہے ہیں. اب کم از کم جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں وہ علی کا حقیقی مقام ذہن میں رکھیں، اور کم از کم جو چوتھی جگہ علی کو سمجھتے ہیں وہ اپنے چوتھے خلیفہ کا فرمان سمجھ کے لوح دل پہ لکھیں. سرکار ابو طالب کو دفن کرنے کے بعد امیر کائنات نے مرثیہ کہا ہے اپنے بابا کو. اس میں کہہ کیا رہے ہیں ابا طالب عصمت المستجیر. خدا واحد کی قسم اگر سرکار ابو طالب کی شان میں فضیلت میں اور کچھ نہ بھی ہوتا تو یہی ایک مصرع ہوتا. مجھ جیسے تھوڑے علم کا بندہ بھی اس میں سینکڑوں مجالس پڑھ سکتا. ابا طالب عصمت المستجیر وغیث المحول ونور الظلم لقد حد فقدوں کا اہل الحفاظ وقد کنت للمصطفیٰ خیر ام ولقا کا ربوں کا رضوانہ وصلی علیہ کا ولی النعم. ذہن میں رہے کہ جناب ابو طالب دفن ہو چکے ہیں، دنیا چھوڑ چکے ہیں. مولوی کا علم بڑا ہے کہ مولا کا زیادہ ہے. جو سامنے نہیں اسے ندا کے طور پر پکار کر کہہ رہے ہیں اے ابو طالب. اے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے جو سامنے ہو. ابا طالب، یہاں منادہ مرخم ہے، حرف ندا موجود نہیں ہے. ابا طالب اے ابو طالب.
عصمت المستجیر، اے ہر پناہ مانگنے والے کی عصمت. سبحان اللہ کا لفظ عصمت استعمال. ہم دیکھیں آپ نے مجھ سے پناہ مانگی، آپ کے پیچھے کوئی دشمن ہے، میں نے پناہ دے دی، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو پناہ مل بھی گئی. ہو سکتا ہے آپ کا دشمن مجھ سے قوی ہو، مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، وہ میری پناہ سے آپ کو چھین کے آپ کو سزا دے دے. لیکن جناب امیر سند دے رہے ہیں، اے ہر پناہ مانگنے والے کی عصمت، جو تیری پناہ میں آتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے عصمت کی طرح. عصمت المستجیر، ہر پناہ مانگنے والے کی. اس کو بیٹھ کے تنہائی میں سوچئے گا، سمندروں سے زیادہ وسعت ہے اس جملے میں، اس سلسلے میں. اے ہر پناہ مانگنے والے کی عصمت. وغیث المحول ونور ظلم، اے قحط زدہ زمینوں پر برسنے والی کرم کی بارش. اسے امیر کائنات کرم کی، مطر کرم، کرم کی بارش کہیں. اور کہہ یہ وہ رہا ہے کہ جن کی اپنی زیارت میں سرکار امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی فرما رہی ہے، عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، احسان کرنا آپ کی عادت ہے اور کرم آپ کی فطرت ہے. جس کی فطرت میں کرم ہے، جو اللہ کے کرم کا دوسرا نام ہے، وہ کہہ رہا ہے اے کرم کی بارش. وَنُورَ الظُّلَمِ، اے ہر اندھیرے کے نور، جو اندھیروں کا نور ہے. اللہ جانے اس کا ذاتی مقام کیا ہے، اور کہنے والا کوئی عام بندہ نہیں، باب علوم نبوت، جس کے منہ میں اللہ کی زبان. میں مجالس میں بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ نے یوحنا نبی کو مکاشفے میں جب دو نور دکھائے، نور محمدی اور نور علوی، تو پوچھا حضرت یوحنا نے یہ کون ہے، تو اللہ نے تعارف کرایا محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ. اور پھر ایک جملہ زبان بے زبانی سے توحید نے ارشاد فرمایا. پہلا اشارہ رسالت مآب کی طرف اور دوسرا شاہ نجف کی طرف. اللہ کہہ رہا ہے اجعل کلامی فی فی ہے واللسانی فی فی ہے. اے یوحنا میں اپنا کلام اس کے منہ میں رکھوں گا، یہ محمد مصطفیٰ کے منہ، اور اپنی زبان اس کے منہ میں. جس کے منہ میں اللہ کی زبان ہے، جو بے زبان کی زبان ہے، جو لسان اللہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے ونور الظلم. نور الظلمت نہیں کہا، ظلم ہر اندھیرے کا نور. جہاں اندھیرا ہے، چاہے وہ مانوی ہے، چاہے وہ حصی اور مادی ہے، چاہے وہ رات کا اندھیرا ہے، چاہے وہ کفر کا اندھیرا ہے. اس کا نور سرکار ابو طالب کی ذات، تو جو خود ہر اندھیرے، یعنی کفر کے اندھیرے کا نور، شرک والے اندھیرے میں نور، نفاق والے اندھیرے میں نور، الحاد والے اندھیرے میں نور، تو اللہ جانے وہ ہے کیا. اور اگلا فقرہ ذرا سنیے، اگلے شعر میں مرثیہ میں فرماتے ہیں شاہ نجف لقد حد فقدک اہل الحفاظ. پہلے تو یہ سمجھے یہاں لقد حد موتوں کا نہیں کہا کہ تیری موت نے یہ اثر کیا. جو کہتا ہے انا علم اللہ، معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے امیر کائنات کا یہ فرمان لکھا ہے کہ مولا فرماتے ہیں میں اللہ کا علم ہوں، میں عالم نہیں، اللہ کا علم ہوں. تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تیری موت نے یہ اثر چھوڑا. لقد حد فقدک، تیرے کھو جانے سے یہ اثر ہوا. حد
फ़क़दो का, फ़क़द ये बिल्कुल वही लफ्ज़ हैं जो अमीर कायनात अपने लिए सर मिंबर फरमाते थे, सलोनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, इससे पहले कि मुझे खो बैठो, सवाल करो। यानी गोया बैन सतूर इशारे में रमजिया किनाया छोड़ा है अमीर कायनात ने कि जमाना खो बैठा है, इसे वो फना नहीं हुआ, उसे मौत नहीं आई, वो मरा नहीं। जिसका बेटा मुमीतुल मौत है वो कैसे मर सकता है? क्या किया है तेरे खो जाने ने? लक़द हद्दा फ़क़दो का अहल हिफाज़े, जो महारिम की हरमों की हिफाजत करने वाले हैं तेरे खो जाने के बाद धड़ाम से गिर पड़े। हद्दा का लफ्ज धड़ाम से अचानक दीवार गिर पड़े ना, वहाँ अरबी में हद्दा का लफ्ज बोला जाता है। वही मौला ने बोला है कि अहले हिफाज महारिम की हिफाजत करने वाले तेरे खो जाने के बाद धड़ाम से गिर पड़े। फ़क़द कुन्त लिल मुस्तफ़ा खैराम, तू मुस्तफ़ा के चचाओं में बेहतरीन चचा था। अब सरकार रिसालत में आपके चचाओं में एक चचा ऐसा भी है जिसको मौला अली से भी पहले असदुल्लाह व असद रसूल ही का लक़ब मिला। अल्लाह का शेर और अल्लाह के रसूल का शेर जनाब हमजा का। तो हमजा जैसे चचा की मौजूदगी में खैर हम का खिताब दे रहे हैं अमीर कायनात अपने बाबा को कि तू रसूल के चचाओं में बेहतरीन चचा था, जिसकी बराबरी हमजा न कर सके। बाकी किसी गहरे की हकीकत क्या है, हैसियत क्या है। और आगे बहुत कुछ है। कुछ दिनों बाद 7 मजालिस का प्रोग्राम बनने वाला है, वो भी सरकार अबू तालिब पर ही होंगी सारी सातों के साथ। आपसे इंशाल्लाह बहुत सारी गुफ्तगू चलती रहेगी। अगले शेर में मरशे में फरमाते हैं मेरे कायनात, वल्लक़ा का रब्बो का रिज़वान हो वसल्ला अलैका वलियुन निअम, तेरा रब तुझे अपनी रिज़ाओं से मुलाकात करा। जिसके बारे में ममिनन्नास में यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह की आयत मौजूद है, जो अल्लाह की रिज़ाओं का मालिक है, जो मरज़ात इलाही का मालिक है, वो कह रहा है वल्लक़ा का रब्बो का रिज़वान हो, तेरा रब तुझे अपनी मर्जियों से अपने रिज़ाओं से मुलाकात कराए। वसल्ला अलैका वलियुन निअम, और नेमतों का मालिक अल्लाह तुझ पे दरूद पढ़े। अल्लाह ने तो कुरान में ये कह दिया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। कुछ नबी तक रुक गए, कुछ आल तक पहुंचे। आज अमीर कायनात के इस शेर ने इस आयत की हकीकी तफसीर की। इनको ये समझते हैं कि दरूद सिर्फ नबी पर है, लेकिन साहिबान नजर ने देखा, उन्हें कहा नबी पर अलिफ लाम जिन्स का है, यानी जो नबी की जिन्स से है उस पर दरूद। जैसे कि बहुत सारा मन फिल कुबूर, अब कुबूर पर अलिफ लाम है ना, मन फिल कुबूर यानी जो कब्रों में है उठाए जाएंगे। यहाँ सवाल होता है, एक बंदा जल के मर गया, एक पानी में डूब गया, एक को शेर फाड़ के खा गया, राख हवा में उड़ गई, वो तो फिर नहीं उठेगा। तो उलमा यही जवाब देते हैं कि कुबूर पर अलिफ लाम जिन्स का है कि कब्रें और जो कब्रों की जिन्स से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं सबसे उठेंगे। तो वही अलिफ लाम जिन्स का नबी पर मौजूद है कि नबी और उसकी जिन्स से जो ताल्लुक रखने वाले हैं उन पर दरूद है। तो आज अमीर कायनात का ये फरमान कि तुझ पर नेमतों का वली अल्लाह दरूद पढ़े, बता दिया कि अबू तालिब का ताल्लुक जिनसे बशर से नहीं, जिनसे मोहम्मद। जी, और
اور یہاں جن سے محمد میں نے پہلا فرمان جو میں نے میرے کائنات کا آپ لوگوں کو سنایا کہ ابو طالب کا نور 5 نوروں کے سوا ہر نور کو بجھا دے گا، خاموش کر دے گا. تو یہی بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس کی جنس کیا ہے. بے شک. آخر جس علی کی اطاعت اللہ اور رسول کے بعد بطول پر بھی واجب ہو، حسنین شریفین پہ واجب ہو، 11 اماموں پہ واجب ہو، بلکہ رسول کہے علی کی اطاعت میری اطاعت، میری اطاعت اللہ کی اطاعت. الجبرا جس نے پڑھا ہے وہ سمجھ سکتا ہے الف مساوی بے کے اور بے مساوی جیم کے، لہذا الف اور جیم برابر، کیونکہ جیم اس بے کے برابر ہے جو الف کے برابر ہے. تو یہاں بھی وہی کلیہ کار فرما ہے جن سے رسالت سے تعلق. سب پر علی کی اطاعت واجب. اور اللہ اکبر، خدا کی قسم ہوش مد ہوش ہو جائے، شعور لرزہ پر اندام ہو جائے، علم پہ کپ کپی طاری ہو جائے. ہاں، جب شیب ابی طالب میں سرکار ابو طالب امیر کائنات سے کہتے تھے ہر رات، لوگوں کے سامنے رسول کا بستر بنتا تھا روشنی میں، جب اندھیرا ہو جاتا تھا سرکار ابو طالب علی کا ہاتھ پکڑتے کہ محمد کے بستر پہ تو سو جا، سرکار کو اٹھا کے دوسری طرف لے جاتے. تو یہاں جناب امیر نے یہ فرمایا تھا کہ بابا آپ جانتے ہیں انی لم ازل لقطاعا، میں نے ہمیشہ، یہ لم ازل یہ دوام کے لیے بولا جاتا ہے. ہاں، یہ نحو پڑھنے والوں سے پوچھنا کہ اس میں کیا کیا زمانے پائے جاتے ہیں. لم ازل ہمیشہ میں نے تیری اطاعت کی ہے. لم ازل لک طاعیا، ہمیشہ تیرا اطاعت گزار رہا ہوں. یہاں ہوش مد ہوشی میں ڈھلے یا نہ ڈھلے، جس کی اطاعت کائنات پر واجب ہو. رسول کہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب رسول آدم کا مولا ہے یا نہیں، آپ لوگ سوچ رہے ہیں. آدم کا مولا ہوگا، رسول نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کا مولا ہے یا نہیں، کائنات کا مولا ہے. تو پھر جس کا مولا رسول ہے اس کا مولا علی ہے. تو جس کی اطاعت معصومین پہ واجب ہے، حجج الہیہ پہ، خدا کی حجتوں پہ واجب ہے، وہ ابو طالب سے کہہ رہا ہے لم ازل لک طاعیا، میں نے ہمیشہ تیری اطاعت. اب امیر کائنات جس کی اطاعت کریں اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا. آخر کچھ تو دیکھا ہے اللہ نے ابو طالب میں. یعنی ایک نور تھا جو زمانے کے زمانے، قرن کے قرن، لفظ ہی بولے جا سکتے ہیں، ورنہ اس کا آغاز، اس کی ایجاد اس وقت ہوئی ہے اس نور کی کہ جب ایجاد کا لفظ نہیں تھا، ایجاد کا وجود نہیں تھا. خلق تو بہت بعد کے مراحل کا نام ہے نا، ایجاد ہی نہیں تھی، ابداع اختراع نہیں تھے. اس وقت بھی حقیقت محمدیہ تھی. ایک نور تھا جو ہمیشہ اکٹھا رہا، ہر صلب میں، ہر مرحلے میں، ہر منزل میں ایک ساتھ جناب عبد المطلب کی صلب تک اکٹھے رہے. اب پھر قسم اللہ ذالک النور بنصفین، اب اللہ نے اس نور کو 2 برابر کے حصوں پہ تقسیم کیا. ایک حصہ جناب عبداللہ کی طرف چلا گیا، ایک حصہ جناب ابو طالب کی طرف چلا گیا. اب آپ صرف صلب تک نگاہ کر رہے ہیں، میں ابو طالب کے مقام میں غرق ہو گیا ہوں، ڈوب گیا ہوں. یہی نور جس کو اللہ نے 2 برابر کے حصوں میں تقسیم کر کے ایک کو محمد کا اور ایک کو علی کا نام دیا. اے ابو طالب تیری شان کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، تیری منزلت کیا ہے کہ وہی دونوں نور، ایک تیری صلب میں ایک تیری آغوش میں. یعنی حقیقت محمدیہ کا نور جو ہے
जनाब अब्दुल्ला की सुल्ब में जरूर रहा, ठीक। लेकिन अब रसूल अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, जाहिर नहीं हुए थे, ज़हूर से पहले अल्लाह ने उठा लिया, हाँ, वाह 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 जी वाह। उठा लिया। हाँ, और क्यों उठा लिया? और इसी तरह दुनिया में आए और थोड़े ही अरसे बाद रसूल की वालदा माजिदा जनाब आमना सलामुल्लाह अलैहा को भी उठा लिया। ठीक। सरकार सादिक इल्ल शराय में शेख सदूक ने इस हदीस को लिखा है कि मौला से पूछा गया कि मौला यतीमी तो नक्श है, हाँ, ऐब है ना, हाँ, एक बच्चा यतीम है, ना माँ है ना बाप, कोई सरपरस्त नहीं है, बगैर सरपरस्त के पल रहा है, तो ऐब है, नक्श है। अल्लाह ने अपने महबूब में ये नक्श क्यों रखा? अल्लाह ने क्यों रखा? मैं जुमला बोलने लगा हूँ जहाँ आपके अक्ल की बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन बहरहाल हकीकत है अपने मुकाम पे। ठीक। जैसे एक और एक मिलकर दो हकीकत बनते हैं, उसी तरह हकीकत है। अल्लाह अकबर। सरकार सादिक अलैहि फरमाते हैं ले अल्लाह यूजिबा अलैहि हक़्क़ुल मखलूक, हाँ, अल्लाह ने इसलिए वालिदैन बाकी नहीं रखे रसूल के हाँ, ताकि अल्लाह के महबूब पर मखलूक का कोई हक वाजिब न हो। अगर वालिदैन जिंदा होते, हाँ, वालिदैन के पीछे चलना पड़ता, और ये तो मशीयत का वतन था। ताज़ीम की लौटा। अब जाग के ये जुमला सुनना है, और इन कानों से नहीं सुनना, दिल के कानों से सुनना है। वाह जी वाह। अगर वालिदैन होते, हाँ। एहतराम करते रसूल, ताज़ीम के लिए खड़ा होना पड़ता। वाह जी वाह, क्या ही बात है, क्या ही बात है, वाह जी वाह। लेकिन ले अल्लाह यूजिबा अलैहि हक़्क़ुल मखलूक, मखलूक का हक अल्लाह देखना नहीं चाहता था रसूल पर। आए आए। यानी अगर जनाब अब्दुल्ला जिंदा होते, पीछे चलना पड़ता। अल्लाह नहीं चलाना चाहता पीछे। अब मैं खुदा से कहूँ तो क्या कहूँ हाँ, कि मालिक यही तेरा महबूब, हाँ, तूने इसे अबू तालिब की पनाह में दिया, अबू तालिब से इसकी परवरिश करवाई, यानी यकीनन तुझे इस पर इतना एतमाद था कि इसकी परवरिश मेरी परवरिश है, इसका पालना मेरा पालना है। वाह जी वाह, जो ये दुल्हा का बाप हो सकता है, उसके हाथ की क्या तासीर है। वाह जी वाह, क्या ही बात है, क्या ही बात। ये तो कराया, बचपना था रसूल का। ठीक। अच्छा, ये भी है हमारे ईमान में, हमारे अकीदे में, अजल से भी पहले के रसूल हैं ये। वाह वाह। ये 40 साल के बाद नबी नहीं, बेशक। हाँ, जब से ये हकीकत मोहम्मदिया मौजूद है। ठीक है। फरमान नहीं सुना, कौन तो नबीयन व आदम बैनुल मायबत्ती, आदम अभी आबो गिल के दरमियान था, मैं तब भी नबी था। तो जो तफरीक आदम से पहले का नबी हो, वो औलाद आदम का क्या मोहताज है, उसके नबूवत के लिए बंदे की जरूरत है। हाँ, और अगर कोई चीज सरकार के मकाम के हकीकत के खिलाफ होती तो सरकार जनाब अबू तालिब को भी रोक देते थे। ठीक। हाँ, वाह जी वाह। चूंकि साथ सुलाते थे बचपन में रसूल को जनाब अबू तालिब, और रात को सोते वक्त जब अबू तालिब कहते ना कि बेटा कुर्ता उतार के सो जाओ ताकि सोने में आसानी रहे, तो सरकार रिसालत में आप कहते थे या अम्मा हव्विल वजह का, ठीक है चाचा मैं कुर्ता उतारता हूँ, आप मुंह दूसरी तरफ करें। जब मैं कुर्ता उतार के लिहाफ में दाखिल हो जाऊं, फिर आप मुंह इधर करना। क्यों बेटा? इन्नी खशी तो अला बसरे का, मुझे डर है कि अगर आपने मुझे कुर्ते के बगैर देख लिया तो आपकी बीनाई चली। और ये ध्यान में रहे, ये उस बशरी बदन की बात है जो हमारी रोयत में, हमारी बसारत में, हमारे देखने में आ सकता है। वो है। वाह वाह। हकीकी बदन तो है ही नहीं, क्योंकि आलम अजसाम से, आलम अजसाद से, आलम अबदान से पहले के हैं। तो अब यहाँ बचपने में भी रोक देते हैं कि आप मुझे बेलिबास देखेंगे तो नबी ना हो जाएंगे। वाह वाह। अब चैलेंज है मेरा, तारीख आलम को चैलेंज है, तरफैन की किताबों को चैलेंज है। जनाब अबू तालिब तिजारत के लिए शाम जा रहे हैं, नाका पे सवार हुए, सरकार रिसालत में आपने आके महार पकड़ ली। ठीक। चाचा
अलायन तरक्तनी, मुझे किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? यानी रसूल अबू तालिब के बाद खुद को बेसहारा समझते मुझे किसके सहारे। और अब ये फिक्रा आपने जाग के सुनना है, और मैं बस इसी के बाद अपने इस बयान को समेटने लगा हूँ कि मुझे किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो। और लफ्ज़ ये है किताबों के, वस्ताबारा रसूलुल्लाह, और रसूल की आंखें नमनाक हो गई, अब दीदा हो गए रसूल, रोने वाले हो गए, आंसू तेरे। सरकार अबू तालिब ने देखा, इरकब खल्फी, अगर नहीं रहना चाहते मेरे पीछे सवार हो जाओ। मेरे पीछे सवार हो जाओ। और जनाबे रिसालत बाब ने ये नहीं कहा कि चचा मैं आपके पीछे नहीं बैठ सकता, आगे बैठूंगा। सवार हो गए पीछे। अब यहाँ अक्ल शशदर हो या नहीं, शऊर रज़ा बरंदाम हो या नहीं, इल्म कांपे या नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही। कुरान कहता है खबरदार ईमान वालो, ना अल्लाह के आगे खड़ा होना है ना रसूल के आगे। और अभी सादिक आले मोहम्मद का फरमान भी आपने सुना लिया, अल्लाह युजिब अलैहि हक़्क़ुल मखलूक, अल्लाह मखलूक का हक देखना ही नहीं चाहता था अपने महबूब पर, इसलिए रसूल के वालिदैन को दुनिया से उठा लिया ताकि रसूल को पीछे न चलना पड़े। जो जनाबे अब्दुल्ला के पीछे चलते हुए नहीं देखना चाहता अपने महबूब को, अब चुप क्यों है? और जिसके मुंह में उसका कलाम रखा हुआ है वो खामोशी से सवार क्यों हो गया है पीछे? हाँ, ये बैन सतूर हमें दर्श दिया जा रहा है, सबक दिया जा रहा है कि अली को ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, उज़्नुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह, जंबुल्लाह, नफ्सुल्लाह मानने वालों, ये सब कुछ अली को मानते हो ना, यानी गोया अली किब्रियाई का बदन है। तो जिसकी सुल्ब में आधा किब्रियाई का बदन आ सकता है, मैं उसके पीछे क्यों नहीं बैठ सकता? ये तो जब क़यामत होगी मैदान हश्र में पता चलेगा कि इस मुहसिन तौहीद और रिसालत का मकाम क्या है। मैं अगर शाकिर को कमजोर समझूं तो अपनी कोई अमानत इसे दूंगा? जब मुझे यानी यकीन तो दूर की बात है, अगर थोड़ा सा शक भी हो कि कोई इससे छीन सकेगा, कोई छीन लेगा, तो मैं कभी नहीं दूंगा ताकि मेरी अमानत ज़ाया ना हो। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर की मोहब्बत का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा, और वो उसे अबू तालिब की पनाह में अल्लाह के इस कहे की इस तरह लाज रखी है सरकार अबू तालिब ने कि खुद दीवाने अबू तालिब में ये मौजूद है शेर। और मैंने खुद कतर में वहाँ की जो नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ सरकार अबू तालिब का दीवान देखा था। वो कोई शिया हुकूमत तो नहीं है, ना शिया मुल्क है, उन्होंने छापा है। तो उसमें ये शेर मौजूद है कि जनाब अबू तालिब सरकार रिसालत माब को खिताब करके कह रहा है, वल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमइहिम, वल्लाहि कसम खा रहे हैं अल्लाह की कसम, वल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमइहिम हत्ता वसद फित तुराब दफीना। और मैं मोहम्मद मुझे अल्लाह की कसम सारी कायनात का कुफ्र जमा होके आ जाए तुझे छू नहीं सकता। ऐसे को अली का बाप होना सजता है। कायनात का को नहीं यासलू ईसाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो इसे पहुंच नहीं सकते, छू नहीं सकते। वे जमे हम सारे के सारे मिलकर हत्ता वसद फित तुराब दफीला,
جب تک میں تراب کا تکیہ بنا کے سو نہ جاؤں. جب تک میں تراب میں دفن نہ ہو جاؤں یہ سارے مل کر بھی تجھے چھو نہیں سکتے. تو جس پر ذات واجب کو اتنا اعتماد ہے کہ اللہ نے اسے اپنی محبت کا رائی، نگران، نگہبان، مربی، پرورش کنندہ بنایا، اللہ جانے اس کی طاقت کیا ہے، اللہ جانے اس کی قدرت کیا ہے. تو یقیناً پھر علی جیسے قدرت اللہ کو اللہ نے جس کی صلب میں رکھ کے دنیا میں ظاہری رشتے میں اس کا بیٹا بنایا ہے تو اسے ایسا ہی ہونا چاہیے.